जय जगन्नाथ। जय श्रीमन्नारायण। बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, वृंदावनर 14तम अध्याय को आपण को स्वागत। दिल्ली, आग्रा, मथुरा, वृंदावन एसबू पाखापाखि स्थान। बहुत दिन तलर कथा। आग्रा मोगल मानकर गढ़ थिला। आग्रा रे श्री श्यामजी नाम रे श्री नारायण आम ठाकुरजी विराजमान करिसंती एवं ताहा केवल तांकर जड़े परम भक्तों पाई। से भक्त होउछंती भक्त प्रेमनिधि। से जड़े परम वैष्णव भक्त, पुष्टिमार्ग वैष्णव भक्त। से नीति ठाकुरजी सेवा करुथुले, बहुत भाव रखी सेवा करुथुले। मोगल मानकर अधीन रे आग्रा थिबारु आग्रार वैष्णव जन माननकु पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि कर्म रे मोगल माने भारी हैरान हरकत करुथुले। बेले बेले असहिष्णु मोगल माने वैष्णव मानकर हत्या मध्य कर दउथुले। एमिति परिस्थिति थिला मोगलंकर प्रिय स्थान आग्रा रे। प्रेमनिधि चाहिथिले आग्रारु वृंदावन पलाई जाई पारिथान्ते एवं वृंदावन आग्रा ठारु बेसी बाट नुहे, किंतु प्रेमनिधि जानी शुणी आग्रा छाड़ी चली जिबार चिंता मध्य करिनथिले। पद्म कादुओ पंकरे भल बढ़े। आग्रार वातावरण विधर्मी मानक द्वारा पंकिल हो जाइथिला। एक कथा भक्त प्रेमनिधि जानिथिले। प्रतिदिन प्रतिकूल परिस्थिति रे ही साधना भक्तिर पराकाष्ठा अधिक जाजुल्यमान होइथाए। आउ सेभली भक्त आम ठाकुरजींकर भारी प्रिय। बंधुगण, बहु समय रे मनीष विपरीत परिस्थिति को त्याग करी अनुकूल परिस्थिति को अधिक पसंद करे। अवश्य अनुकूल परिस्थिति वातावरण साधना भजन कीर्तन पई आवश्यक, मात्र मनीष चाहिए विपरीत स्थिति को आपणाई थाए। एहार प्रमुख कारण होउछि पत्थर जेमिति जेते घसी माजी हुए तार चमक, तार आकृति, तार सौंदर्य सेतिकी मनमुग्धकर होई पारे। सेमिति मनीषर चरित्र गठन भक्ति पराकाष्ठा एवं सुगुणर सामर्थ्यर परीक्षा प्रतिकूलतारे संभव होई पारे। गौतम बुद्ध तांकर परिणत वयसरे शेष ग्रंथ स्वधर्म पुंडरीका सूत्र बा दि लोटस सूत्रर रचना करथिले। मनीष भितरे बुद्धत्वर विकास केवल लोटस सूत्रर विधि पालन द्वारा ही संभव बोली ए दुनिया रे बौद्ध धर्म प्रचार करिगले आज को 5000 वर्ष पूर्वरु। सही लोटस सूत्र को आधार करी एशिया महादेशर अग्रणी देश जापान रे जन्म नेले जड़े बौद्ध धर्मगुरु निचिरेन दाइसनिन। ताहा थिला 1222 मसीहार कथा। तांको द्वारा प्रचलित निचिरेन दाइसनिन बुद्धिजिम एही लोटस सूत्र आधार रे प्रचार कले। अत्याचार रे जर्जरित एवं निष्पेषित साधारण मनीष भितरे बुद्धत्वर आलोक शिखा प्रज्वलित कले विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य। तांकर जीवन गाथा पढ़िले आपण जानि परिबे बुद्धत्वर शक्ति केते। प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्धर ध्वस्त विध्वस्त जापानी समाज रु जन्म नेला सकागकाई नामक बौद्ध अग्रणी संघ, जहा आज सारा विश्व को बुद्धंकर प्रदत्त बुद्धत्वर महिमा प्रचार करुअछि। बौद्ध अभ्यास किपरि मनीष भितरे एपरि ऊर्जा साहस सामर्थ्य भरी देउछि जे मनीष असंभव को मध्य संभव करि पकाउछि। सकागकाए गोटे भैल्यू बेस्ड सोसाइटी बा मूल्यबोधर समाज गठनर प्रतिज्ञा नहीं आगकू माड़ी चली। तेबे आम ठाकुरजी को भक्त प्रेमनिधि अधिक प्रिय थिले। तेणु ठाकुरजी श्री श्यामजी रूपरे आग्रा रे अवस्थान करिसंती केवल भक्त प्रेमनिधिंकर प्रेम और भक्ति रे बांधी होई। आउ पद्मफूल ठाकुरजींकर भारी प्रिय। सेथिपाई तो ठाकुरजींकर श्रीअंग को कमल पुष्पर नामकरण करा जाइछि, जेपरि कमल चरण, कमल मुख इत्यादि। साधारणतः एबेर भक्त माने जेबे देखुछंती कि मो परिवार मो परिवेश भजन कीर्तन एवं साधनार प्रतिकूल अटे, सेतेबेले सेमाने निष्पत्ति नेउछंती वृंदावन चालो, बरसाना चालो, गोवर्धन चालो, नंदग्राम चालो, बद्रीनाथ चालो, हरिद्वार चालो, ऋषिकेश चालो इत्यादि। हेले अनुकूल परिवेश पाई सेमाने गोलाप चंपा चमेली पुष्प बनी जाउछंती सिना, हेले पद्मफूल बनी पारुनांती। तेणु प्रतिकूल परिस्थिति को त्याग न करी सही परिस्थिति रे
ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଲେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ମଣିଷ ବନିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ। ମୋର ମିତ୍ରମାନେ ଏମିତି, ମୋର କଲେଜର ପରିବେଶ ଏମିତି, ମୋର ହଷ୍ଟେଲର ପରିବେଶ ଏମିତି, ଏହା ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ମିତ୍ରମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର। ଯେମିତି ପଙ୍କିଳ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମାଧୀଶମାନେ କୁହନ୍ତି, 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଧନା କରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରସ ପାନ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। 10,000 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ଳାବିତ କରିପାରିବାରେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରତିକୂଳତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବେଶ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ମନେହୁଏ। ମୀରାବାଈ ରାଜସ୍ଥାନର ମେବାଡ଼ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1498ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଥୋଡ଼ ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମେୱାରର ସିସୋଦିଆ ରାଜପରିବାରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବି ନଥିଲା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ବିପରୀତ ଥିଲା। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପତି ଯୁବରାଜ ଭୋଜରାଜ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମହାରଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ। ହେଲେ ନିୟତି ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଲା। ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ଦିଅର ରାଣା ବିକ୍ରମ ସିଂ ତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲା। ମେୱାରର ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର ମୋହରେ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲେ। କେବେ ବିଷ ଦେଇ, କେବେ କୋଠରୀରେ ସର୍ପ ଛାଡ଼ି ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ହେଲେ ମୀରାବାଈ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସାଧନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ହଁ, ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ମେୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମେୱାଡ଼ର ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ବରାଦ ଦେଇ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ବିଷକୁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଚରଣାମୃତ କହି ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ସେ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମୀରାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଆଗଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରି ଉଠିଲେ। ମୀରା ହରିନାମ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଅର ରାଣା ବିକ୍ରମ ସିଂ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ବାକି ଥିବା 2 ବୁନ୍ଦା ବିଷ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଲେ। ବିଚରା ବୈଦ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବୈଦ୍ୟର ପରିବାର ଏଥିପାଇଁ ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟର ଜୀବନ ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କଲା। ମୀରାବାଈ ସାରା ରାତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ବୈଦ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦେଖି ମେୱାର ଚକିତ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୀରାବାଈ ମେୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ନିବାସୀ ସନ୍ଥ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାପତ୍ରରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମୀରାବାଈ ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ରାମ, ସୀତା, ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ, ଶ୍ରୀ ବର୍ଷାନାବାସୀ, ବୃଷଭାନୁ ଦୁଲାରୀ, ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ଯେତେ ଆପଣାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶେଷ ଦୃଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ମୀରାବାଈ ମେୱାର ଛାଡ଼ି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ସେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ଦିନ କଟାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରିକାରେ କଟାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନା ନ କରି ତାକୁ ଟାଳି ଚାଲିବା, ତେବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି କାଳ ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯାଦୁ ଟନା ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରି ପରିସ୍ଥିତିଟିକୁ ଏ ଜନ୍ମରୁ ହଟାଇ ଦେବା, ତେବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ବରଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରି ନେଇ ହିସାବ କିତାବ ବରାବର କରିନେବାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ବା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କିଏ ହୃଦରୋଗ, କିଏ ପେଟ ରୋଗ, କିଏ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, କିଏ ଅଣ୍ଟା ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଠାରେ ଭାବିବା କଥା କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏତେ ଶରୀରଜନିତ ପୀଡ଼ାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସେପଟେ ଯିଏ କୁକୁଡ଼ା ବେକ ମୋଡ଼ି ମାଂସ ଖାଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ତାର କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଆହୁରି ଉତ୍ପାତ କରିଚାଲିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସନାତନ ମତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଅଛୁ। ଏ ଜନ୍ମ, ଆଗ ଜନ୍ମ, ତା ଆଗ ଜନ୍ମ, ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଉ। ସେହି କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ଯିବା ତେବେ ଠିକ୍, ନଚେତ୍ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରହି ଯିଏ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗି ଚାଲିଥିବ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ବହନ କରିବେ। ଭଗବତ ସ୍ମରଣ, ନାମ ଜପ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ଭୋଗି ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ହେଉଛି ମଠବାଡ଼ିର ସହର। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ମଠଟିଏ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠରେ ରହୁଥିବା ମହନ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫଳାହାରୀ ମଠ ବା ଯାହାକୁ ସାନଛତା ମଠ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସେହି ମଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଜନିତ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ, ତାହା ଏଠାରେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ। ଥରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଧରିଲା ଯେ ଆଉ ଭଲ ହେବାର ନାମ ନେଲା ନାହିଁ। ଫଳାହାରୀ ମଠ ବା ବଡ଼ଛତା ମଠରେ ସେବାଧାରୀ ବାବାଜୀ ଭକ୍ତମାନେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୃଣା କଲେ। କାହିଁକି ନା ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ମାଧବ ଦାସ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶରଣ ଯାଇ ଫଳାହାରୀ ମଠରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗି ଚାଲିଲେ। ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି ମିନତି କଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣେନା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ତୁମଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ମୋର ଏ ଶରୀରଟିକୁ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ କରିଦିଆଯାଉ। ନିଜର ପରମ ଭକ୍ତର ଏ ଗୁହାରି ଶୁଣି ପରମ ଦୟାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୋରା ଏବଂ ଜଣେ କଳାବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଲେ ମହୋଦଧି ତଟକୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଦାସ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦାସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଖିଲେ କଳା ଗୋରା ଦୁଇ ଯୁବକ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦାସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଫଳାହାରୀ ମଠରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବାରୁ ସେ ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଯିଏ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଏବଂ ଘୃଣାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ, ବାବା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? ଯୁବକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଅପବିତ୍ର, ମୋ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ତୁମକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ଗୋରା ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା, କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଏହା କହୁ କହୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରଟା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଲା। ମାଧବ ଦାସ ହଠାତ୍ ଏ ପବିତ୍ର ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ହାତରେ ପୁଟୁଳିଟିଏ ଧରି ଭାଇ ଭାଇ ରାହା ଦେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଇ, ମାଲିକ ଏଇ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ଔଷଧ ସେବନ କରାଇ ଦିଅ। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମାଧବ ଦାସ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ସେ କୁନି ଝିଅ ମିଶି
ତାଙ୍କୁ ସେ ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେଲେ ଏବଂ ମାଲିକ ଡାକୁଛନ୍ତି କହି ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିଦ ଆସିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଧବ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଗତ ରାତିର କଥା। ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ମାଧବ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ହେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ କହିଲେ, ବାବା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମ ମାଲିକ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତୁମ ରୋଗକୁ ହରଣ କରି ନିଜ ଦେହରେ ରୋଗ ଭୋଗିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ, ତୁମ ମାଲିକଙ୍କୁ କହନ୍ତନି ମୋର ରୋଗ ଟିକିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତେ। ଏ ରୋଗରେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ମାଧବ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। କହିଲେ, ଦାସେ, ଗତକାଲି ଥିଲା ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା କୂଅ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଆଜି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଅଣସରରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ମାଧବଜୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଉଳର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଗତ ରାତ୍ରିର ଘଟଣାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଦୁଇ କଳାଗରା ଯୁବକଦ୍ୱୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟି ଥିଲା ମାତା ସୁଭଦ୍ରା। ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ସେବା କଲେ, ତାପରେ ଭକ୍ତର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନିଜେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଏବେ ସେ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରସରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ ମାଧବ ଦାସ। ଫଳାହାରି ମଠକୁ ଫେରିଗଲେ। ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦେଖି ମଠର ବାବାଜୀ, ମଠର ସେବାଧାରୀ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। 15 ଦିନର ଅଣସର ନୀତି ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷା ରଖିଥିବା ମାଧବ ଦାସ ଠିକ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଏପଟେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର କୋକେଇ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଗହଣରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ, ନୀଳଚକ୍ର ଚୂଡ଼ାରୁ ପତିତପାବନ ବାନାଟିଏ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଆସି ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର କୋକେଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଥିଲା କି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନ ନେତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କୋକେଇରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ମର ଶରୀର ଜୁଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। ମହୋଦଧିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୀଳାରେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ 15 ଦିନ କାଳ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କି ମହାନ ସେ ଭକ୍ତ ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଜଗତ ଆଗରେ ଲୀଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ୍ରାର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଗ୍ରାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଫୁଟି ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରାରେ ମେଳଛଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଥିଲେ। ରାତି 2-2:30 ବେଳରୁ ଉଠି ହାତରେ କଳସୀ ଧରି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯମୁନା ଜଳକୁ କଳସୀରେ ଭରି ସ୍ନାନାଦି ସାରି ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଲୋକମାନେ ତିଳକଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ରାତ୍ରି କାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଜିକାଲି ପରି ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଥିଲା। ପ୍ରେମନିଧି କ'ଣ କରିବେ ଭାବୁଥାନ୍ତି।
କାଦୁଅ ତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସର୍ପ ବିଛା ଭଳି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ମଶାଲ ନେଇ ବି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ବରଷୁଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ପ୍ରେମନିଧି ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଛତା ଧରି ଜଣେ ବାଳକ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ଏ ବାଳକ କିଏ ତାହା ପଚାରିବା ବା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯମୁନା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଧୋଇ କଳସୀରେ ଜଳ ଭରି ଘାଟ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତେ ସେହି ବାଳକଟି ପୁଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର କୃପା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କାଦୁଅର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରେମନିଧି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଭକ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କର ସେବାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କର ଆଖି ସଜଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଗ୍ରାରେ ଯେଉଁ କିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ ମ୍ଳେଚ୍ଛମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମିଛ ସତ କହି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ବାଦଶାହ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ। ବାଦଶାହଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଗଲେ। ପ୍ରେମନିଧି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଜଳସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଦଶାହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ପ୍ରେମନିଧି ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେବା ସାରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ହାଜର ହେବେ, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାଦଶାହ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଅହଂଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ବାଦଶାହ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସେ ଘର କୋଣରେ କଳସୀରେ ପାଣି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ନିଜେ ନେଇ ପିଇଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ବାଦଶାହ ଦୁଲକିନା ବିଛଣାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ତୁ ଜଣେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜା ହୋଇ ନିଜର ଚାକରଙ୍କର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ବାଦଶାହଗିରି ଦେଖାଉଛୁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଣି ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରେମନିଧିକୁ ତୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଧରି ଆଣିଛୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେ। କହି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ହାଉଳି ବାଉଳି ହୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରେମନିଧିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଜଳଶୋଷ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଭାବନାରେ ପ୍ରେମନିଧି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜଳସେବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ମା ଯେମିତି ତା ପିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭକ୍ତ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମା ସଦୃଶ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ପରଦିନ ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଠାକୁରଜୀ, ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଜନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ସେଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଚରମ ପରିଣତି ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବିରତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେହିଦିନୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃନ୍ଦାବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ
ଆମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର କଥା ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଭକ୍ତିର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଚାଲିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ମିଶିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଠାକୁରଜୀ।